हाँ जी, सत श्री अकाल जी। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਮਏ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟੱਡੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੂਰਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਆਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैगे ने। सारा तो फस्ट है भारत के किस राज में जनसंख्या सब तो घट है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम। दूजा है पश्चिमी बंगाल में तूफान चक्रवातां नूं की कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 काल वैसाखी। थर्ड आ जाता है किस राज में सब तो वध जंगल पाए जाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 त्रिपुरा। चौथा है अगे जदों एक देश दूसरे देश तो वस्तां ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਆਯਾਤ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕਦੋਂ ਵਿਛਾਈ ਗਈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 1853 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। 7ਵਾਂ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ। 8ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ नहीं की? आंसर है इसका सिद्धगोष्ठ। 9वां है किस प्रथा का उद्देश्य सिखा कोलों भेटा इकट्ठा करना और सिख धर्म का प्रचार करना सी? आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मसंद प्रथा। 10वां प्रश्न राजपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है मुख्यमंत्री। 11वां प्रश्न राष्ट्रपति राज सभा में किन्ने मैंबर नामजद कर सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2 12 मैंबर। 12वां है राज की सब तो वड्डी अदालत किहड़ी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट। तो हाँ जी, उस तो बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाते हैं। सारों तो पहला प्रश्न है बंगाल की दहशत किस वनस्पति को कहा जाता है? इसका आंसर है जल हाईथिन्स। दूजा है भारत में बिहार राज साखरता दर में पहले स्थान पर है। आंसर है इसका ठीक। तीजा है काजीरंगा जीव राखवा खेतर डैश राज में है। इसका आंसर अपना है असम के गोलाघाट ते नगाओ जिले। फोर्थ है अपना भारत की केंद्रीय बैंक डैश है। इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। पंजवां है उपभोक्ता संरक्षण कानून कदों पास किया गया? इसका आंसर है 1986 विच। 6वां है कि किसी देश में गरीबी मापन का एक उपाय गरीबी रेखा की धारणा है। इसका है अपना सही। 7वां है उस तो अगे सिखां दे 5वें गुरु डैश सन। इसका अपना आंसर है गुरु अर्जन देव जी। 8वां प्रश्न दौलत खान लोधी ने बाबर नूं भारत उपर हमला करने का सद्दा दिता। इसका आंसर है अपना ठीक। 9वां है यूनानिया ने पंजाब नूं की नाम दिता? आंसर है पैटापटामिया। 10वां है पंजाब विधान सभा के मैंबर की कुल गिणती विच 117 है। इसका है सही। उस तो अगे आ जाता अपना 11वां प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के जज डैश साल की उम्र तक अपने अहुदे ते रह सकते हैं? इसका आंसर है 65 साल की उम्र तक। 12वां भारतीय संविधान में कुल किन्ने मौलिक अधिकार दर्ज हैं? आंसर है इसका 6। उस तो बाद आ जाते हैं छोटे उत्तरों वाले प्रश्न। अपना पहला प्रश्न है अंबां दी वाछड़ तो की भाव है? आंसर है अंबां दी वारिश भारी बारिश है जो केरल करनाटक कोणक और गोवा विच हुंदी है। यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह अंबां नूं पकण विच मदद करता है। यह भारत विच मुख तौर पर मानसून तो पहलां दीयां बारिशां हैं। कई बार इन्हां बारिशां नूं आम तौर पर अप्रैल बारिश जां गर्मी दीयां बारिशां वजों जाणिया जाता है। इन्हां नूं बंगाल विच काल वैसाखी, असम विच बोर्डोसिला अते केरला विच चैरी ब्लॉसम सावर जां कॉफी सावर वजों भी जाणिया जाता है। इन्हां बारिशां दी तीव्रता हल्की बारिश तो लैके भारी अते लगातार गरजां तक हो सकती है। प्रश्न दूजा डेल्टा की हुंदा है? आंसर है त्रिकोण के आकार की समतल जमीन का एक खेत्र जिथे एक नदी समुद्र विच जाण दे नाल छोटियां नदियां विच वंडदी है। प्रश्न तीजा है प्रति व्यक्ति आमदन की परिभाषा लिखो। आंसर है प्रति व्यक्ति एक लातीनी शब्द है जिसका अनुवाद सिर द्वारा हुंदा है। प्रति व्यक्ति का अर्थ है औसत प्रति व्यक्ति अते अक्सर आंकड़ियां की पालना विच प्रति व्यक्ति की थां ते वरत्या जाता है। मुहावरे की वरतों आर्थिक डेटा या रिपोर्टिंग नाल कीती जाती है पर आबादी के वर्णन की लगभग किसी होर घटना ते भी लागू हुंदी है। उस तो अगे चौथा प्रश्न है उपभोक्ता दे शोषण तो की भाव है? आंसर है एक शोषण करने वाला एक उपभोक्ता हुंदा है। वह व्यक्ति जो अपने फायदे लिए दूजे लोगों या चीज़ों का फायदा उठाउंदा है। शोषण करने वाला होना स्वार्थी और अनैतिक है। 5वां प्रश्न मंजी प्रथा तो की भाव है? दे की उद्देश हैं?
ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 22 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਮੰਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਤੀਜਾ, ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੁਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 164 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕਾਮਨਜ਼ ਜਾਂ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਆਨਸਰ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ 1, ਇਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋੜ ਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਫਲ, ਮੇਵੇ, ਬੇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਛੇਵਾਂ, ਜੰਗਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਪਿਘਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੁੱਡਜ਼ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮਿੱਗ, ਕਾਗਜ਼, ਰੇਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ, ਪਿੱਚ, ਗੰਮ, ਰੰਗਾਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਕਾਰਕ, ਕਪੂਰ, ਫਰ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਆਦਿ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 8ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਜਾ, ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ 1% ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਜਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਨੋਟ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1 ਲੱਖ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਥਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 4 ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਨਸਰ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਜਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ 3 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ 4 ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ। ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ 5 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ, ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌਰੇ ਆਦਿ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰੋਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਅਨੀ ਰਾਏ, ਸੁਖਦੇਵ, ਲਖਨ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸਨ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ? ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਥਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਫਰਨਾਮਾ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ